SSTV देख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ SSTV ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੀਰਵਾਰ। 7:07 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। माफ़ करना। सो अज के इस प्रोग्राम के आप हर वीरवार की तरह जोड़े घरेलू मसलों बारे गलबात करते होंगे। बलदेव मोटा जी नाल होंदे ने। पिछले हफ्ते पिछले वीरवार मैं गैर हाज़र सी ते मेरे ख्याल च बदला लैन लगे ने जी अज वो गैर हाज़र ने। 3 बजे मैं उन्होंने पिछली बारी दसिया सी कि भाई मैं नहीं आना, तुसीं कर लियो। 3 बजे अज उन्होंने टैक्सट आया जी कि मेरे को राणा जी आ नहीं होना तो तुसीं प्रोग्राम कर लियो। तो हर हफ्ते की तरह होम्योपैथ माहर परमिंदर कौर जी मेरे नाल ने, इन्हां दे नाल आपां गलबात करनी है। जी आइआं नूं स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। उस तो पहला मैं कुछ जिहड़ियां खबरां तुहाडे नाल मोटियां जिहड़ियां ने ओह साਂਝੀਆਂ करनियां चाहांगा कि एक तां जिहड़ी भाई गुरबख्श सिंह होरां दा मार्च सी, वो मार्च जिहड़ा तुरना सीगा जी अकाल तख्त साहब नूं ते ओह उत्थे रुक गया। अगे जाके डिटेल दे विच ओह खबरां तुहाडे तक पहुंचदियां करांगे। इस तो इलावा जिहड़े एक होर साक्षी महाराज जिहड़े कि BJP दे ने, उन्हां दा एक बड़ा हासोहीना जिहा बयान आया। सेम बयान जिहड़ा जी उस एक तरह का अकाल तख्त साहब के जथेदार होरां ने भी 8 महीने पहलां दिता सी। सो इन्हां दोनों बयानां नूं लैके आपां अगे जाके थोड़ी बहुती गलबात करांगे। साक्षी महाराज का जिहड़ा बयान है वो कहंदा कि हर हिंदू नूं 4 बच्चे पैदा करने चाहिए घट्टो घट्ट, और वो विचों एक बच्चा जिहड़ा वो साधुओं नूं देना चाहिए। इस तरह का ही बयान अकाल तख्त साहब के जथेदार का भी आया सी 7-8 महीने पहला। उन्होंने भी कहा सी कि हर सिख नूं 4 बच्चे जिहड़े ने वो पैदा करने चाहिए ने। दुनिया चंद ते कदों दी पहुंची आ, मंगल ग्रह ते पानी लभण नूं फिरदी आ। ते ये जिहड़े साडे धार्मिक रहनुमा ने ये इहो जिहियां चीज़ां दे विच उलझे हुए ने ते बाकी कायनात नूं उलझाउण दे यतन कर रहे हैं। अगे जाके थोड़ी जी गलबात इस संबंध में भी करांगे, जां फिर आपां कल दे प्रोग्राम दे विच इन्हां विषयां दे बारे खुल के गलबात करांगे। जिहड़ी प्रोफैसर माफ़ करना जिहड़ी भाई गुरबख्श सिंह होरां दी जिहड़ी सिचुएशन आ उस नूं लै के ते काफ़ी कुछ ड्रामैटिकली चेंजिज आईयां ने। इत्थे कल प्रोग्राम करवाया गया, वड्डी गिणती दे विच काले झंडे लै के पंजाब सरकार दे उल्ट जिहड़ा आ वो रोस मारस करन वास्ते चांदनी गेटवे ते संगतां पहुंचियां सन। बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। जिन्ने बाहरले ने उन्हां दीयां भावनावां जिहड़ियां ने उत्थों तक पहुंचदियां ने। उत्थे सरकार जिहड़ी आ वो संजीदा नहीं। प्रकाश सिंह बादल होरां दा जिहड़ा बयान ये आया सी कि भाई असीं भ्योरा ते हवारा नूं रिहा करन लई होम मिनिस्ट्री नूं चिट्ठी लिखी सी, पर उन्होंने रिजैक्ट करती है। चिट्ठी उन्होंने लोगों की लिखी गई जिन्हों की रिहाई संभव नहीं, वो तो रिजैक्ट होनी सी जिहड़े बाकी दे ने। सो हुण जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का मोढा वरत्या जा रहा उहदे विच एक वड्डी चीज़ जिहड़ी ये उन्हां वल्लों कीती गई है कि भाई ये हरियाणा दे विच बैठे ने ते उस सरकार नूं देखना होवेगा कि उन्होंने इन्हां नाल किवें टैकल करना। तो जिहड़ा लफ्ज़ वरत्या उन्होंने टैकल करना, ये एक जरूर ये वाकई जी उन्होंने सियासी चाल सी उन्होंने दर्शाने वाला, क्योंकि उन्होंने टैकल कर लिया सी। उन्होंने इस करके टैकल कर लिया कि उन्होंने कोल एक बड़ा वड्डा हथियार है जिहड़ा समय समय सिर अकाली वरतते आए ने। अकाल तख्त साहब के जथेदार वो जदों किते सियासी लाहे वास्ते को उन्होंने औजार चाहिदा हुंदा फिर वो अकाल तख्त के जथेदार नूं वरत लेंदे ने। और पिछली बारी वो हथियार वरत के उन्होंने इस सिचुएशन नूं टैकल कर लिया सी। इहो जिहा टैकल किया कि भाई साहब पंजाब की बजाए हरियाणा में हुण जा बैठे ने।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਲੇ ਉਹ ਮਾਨਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਪੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਟਿਕਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਸਿਆਟਿਕਾ ਇਜ਼, ਸਿਆਟਿਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਨਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। L4 ਤੇ 5 ਭਾਵ ਲੰਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਨਰਵ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਟਿਕ ਨਰਵ ਪੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਕ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਇਸ ਨਾਲੀ ਥਾਣੀ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ L4 5 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਨਰਵ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਪਰ ਥਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕੋਸਲਤ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਮੁੱਢ ਪਿੱਛੋਂ L4 5 ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ that is called sciatic। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਰਵਸ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਪੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਆਫ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਚ ਫਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਟਿਕ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੁਡ ਬੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨਰਵ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਲਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲੰਬਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕ ਹੀ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਬਲਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੈਟ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਦ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ L4 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਡਿਸਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਆਟਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਚੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨਰਵਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੀਨੋਸਿਸ, ਭਾਵ ਸਪਾਈਨਲ ਸਟੀਨੋਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਰਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਜ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਾਈਨਲ ਨਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਈਨਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੁਡ ਬੀ ਸੋ ਮੈਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਟੂਆ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ
ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਸਚਰ, ਜੀ ਪੋਸਚਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸਚਰ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਸਚਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੌਂਗ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਸਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਹਿਪ ਬੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡੀ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਆ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਰਵ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਰੋ ਨੇ। ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਭਾਵ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜੋੜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੰਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਐਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਲਿਵਰ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਠੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁੰਮੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰੀਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟਕਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੂਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜੋੜ, ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਲੱਤ ਤੱਕ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ L4-5 ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਟਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਡ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇਰੀਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ L4-5 ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੈਕ 'ਚ ਹੀ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਹਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿੰਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਪਿੰਨੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਿਆਟਿਕ ਨਰਵ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਪੇਨ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਨ ਔਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਟਨ, ਦਰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਚੱਲਦਾ 2000। ਸੋ ਪੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਰੀਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੇਰੀਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ L4 L5 ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ L4 ਤੇ L5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੇਨ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ S1 ਤੇ ਟੇਲ ਬੋਨ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸ਼ੈਟਕਾ ਰਿਲੇਟਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ L4-5 ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਚਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਂਗ ਪੋਸਚਰਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨॉन ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੇਨ ਜਿਹਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਂਗ ਪੋਸਚਰ ਹੋਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ S1 ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਪੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਂਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਵਿਸਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ L4-5 ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਸਲਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਫਰਦਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਆਕੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਸਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ, ਹਾਂਜੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੜਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਈ ਸੱਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਾਂਡਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ L4-5 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਸਕਸ਼ਨ ਕਪਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਮਰੀਜ਼ ਸਕਸ਼ਨ ਕਪਸ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਖਿੱਚਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਮਸਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿਵੀਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕੇਸ। ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਸ ਸੋਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟਸ ਐਨ ਐਡ ਔਨ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸੋਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਕ ਬਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਵਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ to take the body to the normal state। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨੋ, ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਟਿਊਮਰ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਥੀਸ ਡਿਸਕ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਹ ਲਓ, 75,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਪੇਚਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੇਚਕਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਿਣਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ one has to be really brave to get this done। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਤੇਜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆ ਜੀ 2.5 ਘੰਟਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੜਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੋਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਵਾ ਲੰਬੀ ਲਾਟ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੌਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੜਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰਜਰੀ, ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਵੀ ਛਟਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਕ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੰਦ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲਟਾਂ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਸੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਡਿਸਕ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੰਘਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੋਜ਼ ਮਸਲਸ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ L4-5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਪੇਨ ਅਗੇਨ। ਜੀ। ਸੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਡਿਸਕ ਬਲਜ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਾਟੂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਚੌਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਪੇਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੌਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 640 0200 416 640 0200 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛਟਕਾ ਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿਊਮੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।